जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु आम सहित आज जोड़ी परमहंस नाथ देवंग मंदिर जी मुख्य पूजक अच्छा आम सहित आज जोड़ी अनेक घटना तो घटुची किंतु मालिकार तो ये क्षेत्र वर्णना अच्छी बोलिक आप निश्चय जानते किंतु नना सहित कथा कौन रही एमती किंवदंती यही पीठर आम सहित जोड़ी होती सीधा सड़क आलोचना करवा। नाना प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जाचु 1100 ख्रीष्टाब्दर समय मंदिर आपको पुरुषोत्तम देव आपको निर्माण करते पुओ प्रताप रुद्र देव को प्रतिष्ठा करते। काठजोड़ी कूल प्रभु परमहंसनाथ विजय कर अपार करुणा प्रभुंर ना आप कहले 1100 ख्रीष्टाब्द निर्माण करा आज्ञा 1100 ख्रीष्टाब्द निर्माण करते प्रताप रुद्र देव पुरुषोत्तम देव पद्मावती तांकरी समय मंदिर ये पुरुषोत्तम देव जो देहत्याग कले से मंदिर जहाँ आम जाचु तो से ये नु जे मंदिर संपूर्ण हो नाला तरबर राणी ताको मुंडी मारिक जाइए बारी राजा नहर राजा पोखरी सब अच्छी नहर तो भांगी गलानी पोखरीटी अच्छी राजांकर जहाँ नहर गाड़िया रूपे परिचित। द्वितीय कथा है पुओ प्रताप रुद्र देव को प्रतिष्ठा करते सी तो से समय मंदिर ये आगे पुरी जब पुरी मंदिर परमहंस मंदिर लिंगराज मंदिर ये सब गोटे समय मंदिर ना ना आम जहाँ देखुचे मंदिर यही मंदिर पूरा आकृतिर अढ़ंगगढ़ एक मंदिर रही जहाँ पूरा पश्चिमेश्वर महादेव मंदिर आम देखुचु मुझे अनुभव करुच्ची पूरा से टाइप आकुरेट से टाइप आज्ञा सब से समय मंदिर ना रजाराजोड़ा आमलर मंदिर से मंदिर एक टाइप कहले चले कितने नाना आप एत दिन धरिक प्रभु को पूजा कर एमती किसी घटना अच्छी जहाँ एपर्यंत गुप्त आम दर्शक जापर सब गुप्त कथा कौन आगे खोली हे ना कहीहब ये हूँ शैवपीठ ये जगन्नाथ पीठ नुह शिवपीठ आधार किसी गुप्त कथा रही खोली हेनी समस्त को परिप्रकाश करहबनी आज्ञा किसी फिर तो सेवायतर किसी रहा ना आजिकल तो कहीं कि मानुना सब कथा परिप्रकाश करने समस्त आगे संभव नुह किसी लोकायत भी रहा जोटा ब्राह्मण समाज का निहाती दरकार ये लोकायत रहा केवल लोक समाज को जीवन मालिकार कौन वर्णना कर पीठ मालिकार वर्णना अच्छी जे आमर जितेबाला हम शेष समय आमर माँ साराला पीठर आसो चितल मास परमहंसनाथ दर्शन कर जोटा मालिका वर्णित अच्छी समय पाखे आसला आज्ञा जना पड़ा खूब निकट ना ना आप समय निकट है बहुत निकट कारण पापर भार आम देखुचु मंदिर रे आम ब्राह्मण सत कि अबिका जो प्रकार सब भक्त मानकर जो प्रकार चालीचलन व्यवहार आम जाणिलुणी जे आउ बहुत दिन नुह कारण आउ कई क्या मानवाई नाराज समस्ते कहले आम गोटे गोटे गुरु आउ गुरु कहीं बोली क्या मानवा अत्युक्त ना 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 आप जहाँ कहते समस्ते निजे निजे कहते आम जड़े जड़े गुरु आज्ञा आउ ये ब्राह्मण ये सब आंकर आ कि ना स्थायित्व एमाने जमी लुचिलाट भाया जमी भगवान लुचि थे जलंधर ये सेमती आम आज्ञा लोक मान आम आज्ञा ये भल मंद ये अप्रीतिकर कम होम जब कहूँ आज्ञा आम थाना कचेरी जाए जावाक पड़े आम कथा कौन अच्छे ब्राह्मण हो सत कि आम आज्ञा डरिलुणी भक्त को कहीं आउ भक्त मानुना भक्त आज्ञा बहुत ऊपर ना आप जहाँ कहते जहाँ मालिकार लेखा अच्छी ये दोषी खसीज साधु बंधा हे दंड पाइब दोषी खसी जाऊँगी निर्दोषी दंड पाँच जब भूल कथा को आम भूल कहूँ आम आईन अनुजाई दंडित हो सरकार पाखे हो पुलिस द्वार रे हो कारण से मैंने जहाँटा कहे भक्त कथाटा ही सत्य ब्राह्मण कथा मिथ्या कहीं ये किए साक्षी अच्छी साक्षी जी अच्छी सी कौन आज्ञा लोकलोचन को आसवे कि आसवे ना केतबेले आम धर्म अधर्म विचार हम तापाखे कि आगे लोक समाज तो आम आगे दंडित ना ये नना भूल कले नना ठीक कहते कि समाज रे भूल गणित ना ना आम जहाँ देखुचे कली शेष निश्चय हम और महाप्रभु निश्चय 10 अवतार कल्कि अवतार ने ने माँ पाखु आसो जो अच्छी मालिका वर्णित जे चितल मास आसो प्रभु परमहंसनाथ को दर्शन कर खूब निकटतर बन आसला समय
ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଘନେଇ ଆସିଲେ ସମୟ ଚିତଳ ମାଛ ଏଠିକି ଆସିବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ବିଦେଶର କଥାକୁ ଲୁକାୟତ ରଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେଇ ବସିଛି କେଉଁଠି ତୁମର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଇଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଜୁଛି, ପାଇଗଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି ଆସିଗଲା ସମୟ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବାହାର ଦେଶର କଥା ତ କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କେଉଁଠି କାହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥାଟା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏଠି ହୀରାକୁଦ ବାହାରିଲା, ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଫାଟିଗଲା, ସେଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏସବୁ କାହିଁ ବାହାରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା କି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମ ଦେଶ ଦେଖିକି ବାହାର ଦେଶ ବି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦରକାର ପରେ ତାଙ୍କରି ରାଗ, ସେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନନା କହିଲେ ଆପଣ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି, ଯାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାର ଦେଶ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ବାହାରିଲା। ସେ ସତ ହଉ ବା ମିଛ ହଉ, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ ବା ସତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି? ଯେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବୁଡ଼ିଯିବ ନା, 75% ବୁଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନନା ଆପଣ କହିଲେ। ନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଘୋର କଳି ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘୋର କଳି ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନା, କାହିଁକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଜାଣିଲୁଣି। ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ବାରଣ କରୁଛେ ଏ ଜିନିଷଟା କରନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମକୁ ହିଁ ନେଉଟିକି ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଉଛି, କି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଯାଇକି ସିଏ ଶରଣ ପଶୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସେବାୟତ ଏଇଆ କଲା, ମନ୍ଦିରରେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲା ହେଲା। କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲ। ଏଇ ନିକଟତରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାଳିଲେ, କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋଦା ଶୁଣିଲୁ, ଗାଳି ଶୁଣିଲୁ, କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିଲୁ। କାହିଁକି ଶୁଣିଲୁ? ଦୀପ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ହେଲେ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଜାଳିବେ? ଇଏ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଲେଖା? ସଂସାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ। କହିଲା କ'ଣ ଶୁଣିଲାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ? ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଅବିକା ଯୁଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଶନିଙ୍କ କୋପରେ ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲେ 7 ତଳ ପଙ୍କେରେ, ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଳିର ଭାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଣ୍ଡାର ଧାରାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଷ୍ଟେପ୍ଟା କେମିତି ପକେଇଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ନନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ସବୁଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଏମିତି ଭାବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଭାବ କହିଲି ପରା ଆଜ୍ଞା, ମାନିବା ପାଇଁକା ନାରାଜ। ଆଗେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ବାପା ବାଡ଼ଉଥିଲେ, କି ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାଡ଼େଇଲେ ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯାଇ କହୁଛେ କାହିଁ ମୋ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇଲ। ସାର୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ନା, ତେଣୁକରି ସାର୍ କାହିଁ ବାଡ଼େଇବେ? ସାର୍ ନିଜକୁ ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ତ ଜଣେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତଟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥାଉ। ସେ ତେଣୁକରି ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲା ମାନେ ପିଲାକୁ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି ନାହିଁ। ଦୋଷ କରୁଛି ତ କରୁ, ସାର୍ ରଖିଦେଲେ ପେଟରେ। ବାପା ମା' ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ପିଲା ଆଜି ମୋର ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତାକୁ, କି ସାର୍ ଆଜି ସାର୍ ହିସାବରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଟା ତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ବି ନିଜକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କେବେ ନିଜକୁ ନିଜ କେବେ କେଉଁ ଅବତାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଛି? ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଶ୍ରୀରାମ ଗୋସାଇ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ୟ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବି, ଏହିପରି ଲୀଳାଖେଳା କରିବି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ତ ଫେରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚାଲୁଛୁ? ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି ଆଉ। ନା ଏବେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଜଣେ ମାନବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ କେବେ? ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଭଗବାନ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ? ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କରେ? ଭଗବାନ ମାନବ। ନା କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଭୁ କହିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ
ମାନବ ମାନବ ଆମେ ଯେ ଯାହା କର୍ମ କରିକି ଯେ ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ସେ ଯେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିକି ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଆମେ ଜାତିଭେଦ ନେଇକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇପାରିବା ନା ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା ସେ ହେଇପାରିବାନି ଶୀଘ୍ର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବିତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ମାଆଙ୍କ ଖପରରେ ଯିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତ ସତ୍ୟ ସିଏ କେବେ ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ କରିକି ମାଆଙ୍କ ଖପର କହିଲି କଳି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବ ସମୟ ବହୁତ ନିକଟ ମାଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯିବା କି ନାହିଁ ତ ଏଇପରି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କାମ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସଂସାର ଲୀନ ହେବ ଦିନ ନା ଦିନ। ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଏବେ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ହେବ ନା ନହେବ ବୋଲି କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାର କ'ଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଁ ପାଖାପାଖି ଆଉ କ'ଣ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ନା ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ମା ନିଜେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି କି? ମା କେବେ ମାନବ ଶରୀରକୁ ଆସିବା ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କାଳିସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଏମିତି ହୁକୁମ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବୋଲି କଥାଟି ଆସୁଛି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ। ମା ନନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜକ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଟିକେ କହିବେ କି ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଜଣେ ମାନବ ଦେହରେ ପଶିପାରେ? ମା କେବେ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଇଟା ନୁହଁ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁକି ତାଙ୍କର ଆମର ଏଇ ବେଦ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ହଉ କି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କିଛି ସାଧନ କରିକି ହଉ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କେତେ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଅପକାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାଳିସୀ କି ମା ମାନେ ସେମାନେ ଖରାପ ନୁହଁ ତାଦେହରୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଂଶରେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ହଉ ବା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାମ ନେଇ ହଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟାରେ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି କିଛି ଅଂଶରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ବାବା ମାବା ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଧରା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଭଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନ ଆଜ୍ଞା? କିଛି ବି ସଂସାର ପାଇଁ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି କେହି କେମିତି ଉପକାର କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହଁ ସବୁ ବାବା ବି ସମାନ ନୁହଁ ସବୁ ମା ବି ସମାନ ନୁହଁ। ନା ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଆସେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସେ ଯେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିକି ମା ସେବାରେ ଲୀନ ହେଇକି ରୁହେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସେ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଅନୁଭବ ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ଆଗ ମା ପାଖକୁ ଯିବି ହେଲା ତାର ସେବା ସାରିଲା ପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କରେ। ଆଉ ମୋର ବି ଅନୁଭୂତି ତା ଦ୍ୱାରା ବି ନ ହେବା କାମ ମୋର ହେଇଛି। ନା ଆପଣ ତ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଭାବରୁ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରିବେ? ମୋର ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲି ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବା ଡେରି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ଆସୁଥିଲି ଇଚ୍ଛାଟିଆ ବାଟରେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିଏ ବାହାରିଲା କହିଲା ପୁଅଟିଏ ତୋର ହବ କହିକିରି ଯେମିତି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଛି। ପୋଛିଲା ଭିତରେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମା ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ନ ହେବା କ'ଣ ବେଶୀ କରିଦେବ ଯଦି ସେତିକି ଭାବ ଥବ ଆମ ପାଖେ ଆଜ୍ଞା। ଭାବ ନଥିଲେ କେଉଁଠୁ ହେବ? ଭାବ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନାବ ଚାଲିବ ଭାବ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି ଏ ସଂସାର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କି ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ଯିଏ ଭାବରେ ବି ଡାକିଛି ସିଏ ବି ଶୁଣିଛି କେବେ କାହାକୁ ସେ ଫେରେଇନି। ସେତିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଭାବ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି ଇଏ ତ ଇଏ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି କାହାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବି ଆସନ୍ତି ଯାଇ ଯେମିତି ହଉ କିଏ କେମିତି କେତେ ଉପକାର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ନା ଆପଣ ତ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ଦେହ ହାତ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ଆପଣ ସେ ମାଆଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବା ମାଆଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ମା ଯେମିତି ଜବାବ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମିତି
ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ମା ବୋଲି ସେ ଓ କରିବାଟା ଥୟ।